हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। आपा नीति वचन एमनो 13मो अध्याय અને 20મી કલમ આપા વાંચો। જો તું જ્ઞાની પુરુષોની સંગત કરશે તો તું જ્ઞાની થશે। આમેન 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 આમેન। દેવના વચન અંદર પ્રિય અહીં સુંદર લેખનો હે, જો તું જ્ઞાની પુરુષોની સંગત કરશે તો તું જ્ઞાની થશે। આમેન આમેન। જ્ઞાની લોક હારે આત્મિક લોક હારે જો આપણ સંગતિ કહું તો આપણ બી આત્મિક બની જા। આમેન। અને આત્મિક વ્યક્તિ જે હે ત્યાં પ્રભુ સ્વર્ગીય જ્ઞાન દે। આમેન। અને ત્યાં જ્ઞાન અંદર પરમેશ્વર પિતા आज ओहड़ो ज्ञान दे कति अलौकिक ज्ञान प्रगटो है। दुनियानो ज्ञान नहीं परंतु स्वर्गीय पितानो स्वर्गनो ज्ञान त्या व्यक्ति ने प्रगटो है। तो आत्मिक व्यक्ति जी है प्रथम तो ईश्वरनी साथे संगति को है। आमेन। आत्मिक व्यक्ति प्रथम ईश्वरनी साथे संगति को है અને ઈશ્વરની જે યોજના હે તે યોજનાથી સમજે અને ત્યાર પાસે ઈશ્વરની પાસેથી જ્ઞાનનો વરદાન જ્ઞાનનો આશીર્વાદ ને તે પ્રાપ્ત કહે અને પાસે દેવાહીને અવાજોના હે અવાજોના તાની સાથે તે આગળ વધે અને જોવે તે આગલા વધે તો એ કાંઈક લોક જાહે आत्मिक लोक है त्या आत्मिक लोक ની સાથે સંગતિ કોતા। આમેન। તો દેવા વચન અંદર કે લખ્યો, જો તું જ્ઞાની પુરુષની સાથે સંગતિ કરશે તો તું પણ જ્ઞાની થશે। આમેન। જ્ઞાની આત્મિક લોકોની સાથે જો આપણ સંગતિ કહું તો આપણ બી આત્મિક બની જાઓ, આપણ બી પરમેશ્વરમાં આશીર્વાદિત હોઈ જાઓ અને પરમેશ્વરનો આત્માનો અવાજ આપણ વનાઈ શકું। આમેન આમેન। तो इस संगति जी है प्रार्थना नी जी संगति है। घना लोग ये प्रमाणे विरोध को कहा ने आपा चर्च में प्रार्थना को जे कहा ने आपा गो प्रार्थना को जे काई मिलीनु ज प्रार्थना कोनो है का परंतु जहाँ आत्मिक लोक है ता देवनी उपस्थिति होते हैं। आमेन। जहाँ आत्मिक लोक है ता दीवो हिल गए। आमेन। जहाँ आत्मिक लोक है ता वचन गहरा आत्मा द्वारे प्रगटो है। आमेन। અને આત્મા દ્વારા જો પ્રગટો है तो प्रकाश बीजी जग्याए फैला है અને જ્ઞાની લોક તો ઉજવાળો देखीन त्या જ્ઞાન્ય ગોઠ્યાઓના હાટી ખૂબ દૂરથી પણ येता। આમેન। અને પરમેશ્વરની સ્તુતિ આરાધના આત્મા અને સચ્ચાઈથી હે પણ દેવા વચન અંદર હે કે લખ્યો, જો તું મૂર્ખની સાથે સંગતિ કો હે તો નુકસાન હોઈ જાય તો કોઈ ઉદ્ધાર હોનારો નહીં હે। તો આપે ઈ સંગતિની खोज राखनो है का ज्या लोग परमेश्वरामय आगला वधी रोयला है आत्मिक जीवन अंदर आगला वधता हा प्रार्थना में जीवन जीवता हा वचन में जीवन जीवता हा त्याहारे जो आप संगति को हो तापान पण अनंत कालिक जीवन मिली जाय। आमेन। पण मूर्खनी साथे संगति को हो जे निंदा कोनारा लोग हारे बहो हो निंदा कोनारी बाह्यारे आप बहो हो निंदा कोनारा टोळियारे आप संगति को हो तो प्रिय योग गोठ आप याद रखते देवा वचन अंदर है के लेखियो का तो नुकसान हो रही। मूर्खनी साथे संगति को है तो नुकसान हो जाए परंतु ज्ञानी साथे संगति को है तो तू पण ज्ञानमय आगला वधे। आमेन आमेन। तो ये आत्मिक संगति ने अंदर ज्ञाननी वेचणीओ है। आमेन। ज्ञाननी प्रगटीकरणो है ज्ञानन्या गोठ्य प्रगटीकरण ओ त्या परमेश्वर मुख अंदर थो है અને બુદ્ધિના ગોઠ્યા બોલાતી। આમેન। કે આત્માની અગુવાઈ દ્વારા પોતાની બુદ્ધિથી નહીં પોતાની સમજથી નહીં પરંતુ ઈશ્વરનો જ્ઞાનને ગોઠ્યા આત્મા દ્વારે પ્રગટીકરણ હોતી। આમેન। અને ડાયરેક્ટ દેવ આત્મિક લોક હારે ડાયરેક્ટ ગોઠ को है मेन गोठ है प्रिय। हालेलुया। आत्मिक लोक जाहे त्यारे देव डायरेक्ट ती माहु गोने विचार कोई नहीं है गोने तैयारी कोई नहीं है परंतु जब देवा उपस्थिति में उभो रहो अथवा देवा उपस्थिति में बहो है तो देव ताज
जो शब्द दे आमेन तात्कालिक शब्द दे અને તો શબ્દ ઓનાઈને બીજા આત્મિક લોક આત્મામાં તગડા બની જતા આમેન આત્મામાં બળવંત બની જતા આત્મામાં તૈયાર હોઈ જતા પરંતુ દેવા વચન અંદર હે કે લખ્યો પાપ 21 ની 13 પાપીઓની પૂઠે નુકસાન લાગેલું રહે છે પાપી લોક કહા પહેલા નુકસાન લાગલો હોય પણ નેકીવાનોને હિતકારક બદલો મળશે હાલેલુયા પરંતુ ધાર્મિક જે વ્યક્તિ હે ત્યાં યોકદી બદલો મેળનારો હે નેકીવાન એટલે પરમેશ્વરા ડરનંદર જીવન જીવનારા વ્યક્તિને યોકદી બદલો મેળનારો હે આમેન તો ઈ સંગતિમાં જોલાવી લોક જોડાલા હે પ્રિયો તુમા દેવા આવાજ વાણી વનાઈ રોઈલે હે યા આવાજ વાણીને લઈને તુમા ચાલા તો યોકદી तुमे भलोरी योकदी तुम्हार बदलो मिलनारो है तो सेल्ले लास्ट मेरी आमेन पृथ्वी पे जीवता जीव पण अपान बदलो मिलनारो है कहा का अपाय उच्छल नंदर एनो देवाय अपान नवो नाम देल्लो है आमेन नवो नाम देल्लो है आ नवो नाम जो अपान मिले है तो आशीर्वाद पे आशीर्वाद आपे पहला दान देता है અને આપા આશીર્વાદિત होते हैं एक वचन अंदर ता ए लो અને आज आपा देवा वचन येते हैं का नेकीवान जी माहू है क्या भलो उस है धार्मिक माहू जी है न्यायपणाना मार्ग अंदर चालनारो व्यक्ति भलो उस भी અને ત્યાં લોકથી બદલો મેળનારો હે આમેન ઈ સંગતિમાં આપા આત્મા કષ્ટની સાથે બની રહું લોક નિંદા કોરી અપમાન કોરી કાઈ भी બોલી પેન બની રહું તો યોકથી હે આપાન અનંત જીવન મેળનારો હે આમેન બદલો મેળનારો યા અર્થ है अनंत कालिक जीवन अंदर आपा प्रवेश को आमेन सारो भाग अपाय पसंद कोई लेदलो हे प्रियो सारो मार्ग अपाय पसंद कोलो हे परंतु तो मार्ग सोडावा हाटी दुनियाना चारे खुणामाने आवाज दिए है परंतु तो आवाज आपा नहीं वनाते आपा ऊंचे है ते स्वर्ग माने आवाज वनाते आमेन जी माहू स्वर्ग माने आवाज वना है अंति कोहो माहू स्वर्ग माने आवाज वना है आत्मिक माहू देवा संगति में बोहनारो माहू आत्मिक उपस्थिति में बोहनारो माहू ती स्वर्ग नो आवाज वनाई हालेलुया અને ત્યાં ભલો ઓરી અને તી વ્યક્તિ આત્મિક જીવન અંદર આગલા વધતો જાય કહા કા સહારો માહુ હે આપ આગલા વાસ્તે સારો માણસ પોતાના છોકરાને માટે વારસો મૂકી જાય છે અને પાપીનું ધન નેકીવાનને સારું ભરી મૂકવામાં આવે છે ગરીબોની ખેતીમાં ઘણું અન્ન નીકળે છે દેવા વચન અંદર પ્રિયો સુંદર આપા વાંચી ગોયમ કહારો માહુજી હે તી પોયરા માટે હારો વારસો હારો કાઈતી થોવી જાય આજે આત્મિક માહુજી હે તે આત્મિક સંતાનને માટે તી સારો અને સારો કામ કોઈ જાય આમેન આપા આત્મિક બાળક હે શારીરિક રીતે ચાલનારે બાળક નહીં હે કાકા આત્મિક સંગતિની અંદર જોડાબી લોક હે आत्मिक लोग कहाँ द्वारे आत्मिक लोग तैयार हो रहे आमेन आत्मिक लोग कहाँ द्वारे शारीरिक रीते चालनारा लोग तैयार नहीं हो रही અને શારીરિક રીતે ચાલનારા લોક આત્મિક લોક કહાં તૈયાર નહીં કરી અથવા તો આત્મિક લોક કહાં જન્મ નહીં દઈ શકનારે પરંતુ આત્મિક લોક હે ત્યાં જ આત્મિક લોક કહાં જન્મ દઈ શકનારા આમેન કાકા આત્મિક વ્યક્તિ जी है तीज आत्मान्या गोठ्या जाई सके है तीज समझी सके है आन तीज चाली सके है आने तीज व्यक्ति ठेठ सुध पहुंची सके आमेन तो घणे आंधी तूफान ये प्रियो कहा का जो आपा मां घणो अनुभव है आत्मिक संगति में आपा जोड़ाते हैं तो एक कलीसिया वोरे भी आंधी तूफान ही है पासी आपे संगत ना लोग कहां द्वारे भी आंधी तूफान पे संगति ना लोग आत्मिक लोग नाय रोय ત્યાં દ્વારે આંધી તૂફાન આત્મિક લોકો દ્વારે આંધી તૂફાન ના એ ગોઠ તુમા ધ્યાન રાખજા અને પ્રિય જો વે દુનિયાધારી રીતિ રૂપે ચાલનારા જે લોક હે ત્યાં આત્મિક લોકાન પાડી ટકા હાટી ઘણા પ્રકારની યોજનાઓ ગોળતા પરંતુ આત્મિક લોક હારે देव आत्मानी साथे गोठको है आमेन आत्मा में देव गोठको है અને आपण જાણો હે કા ઈ જે આંધી તૂફાન યેલો હે ઈ મની સંગતિ થી અલગ કોરાહાટી યેલો હે ત્યાટી દેવા જ્ઞાન તે ટાઈમે
પ્રગટો હે દેવા બુદ્ધિનો આત્મા આપે હૃદયારે ગોઠકો હે અને તે ટાઈમે આપણ સમજા હે કાઈ જી ગોઠ હે ઈ સંગતિથી અલગ પાડા હટી ઈ ગોઠ હે પરંતુ પ્રિયો આજે આપા આત્મિક સંગતિથી અલગ હોનારા લોકના હે આત્મિક સંગતિમાં બની રોઈ છેલ્લે દેવા સુધી પહોંચી શકું આમેન આમેન તો દેવા વચન આપણે તે જો તું જ્ઞાની પુરુષની સાથે સંગતિ કરશે તો તું જ્ઞાની થશે હાલેલુયા જ્ઞાની મોહિયારે આત્મિક મોહિયારે પર સંગતિ કહો તો આપા भी આત્મિક બની જાઉં કહે કે બનવું પ્રિય આપા આત્મિક કહે કે બનવું કહા કા આત્મિક માં હો આત્મિક ગોઠથી સિવાય બીજી ગોઠ કોઈ નહીં ત્યાં ઓર આપા ઓળખ છે ओ भाई आत्मिक है ये बहन आत्मिक है અને જે વ્યક્તિ ખૂબ આત્મિક દેખાડે है પરંતુ સંસાર ને જે ગોઠ્યા કો है તે વ્યક્તિ આત્મિક નહીં है ત્યાં બોલી द्वारे अपन ओळखाण उसमें है ત્યાં बोली द्वारे अपन जान सकते हैं कोहो माहू आत्मिक है कोहो माहू आत्मिक नहीं है परंतु देवा वचन अंदर आपण येत है का प्रेरितना कृत्य अंदर का खूब એટલે 120 लोक आता ત્યાં બાદ આ યોગ સંગતિ આતી દેવા વચન ને ત્યાં ગ્રહણ કોતા હતા અને પ્રિય પ્રાર્થનામય જીવન જીવતા હતા રોટલી ભાંગવામાં બાતે રીતે ત્યાં તૈયાર હતા આજે આપે જીવન અંદર પ્રાર્થના દેવા વચન ને ગ્રહણ કોનારો જીવન જોજે આમેન પ્રાર્થનામય जीवन जीववा हाटी आपा तैयार रहते कमजोर नहीं पड़ते दीवो उलवाई नहीं जाए आत्मिक व्यक्ति दीवो उलवाई नहीं जाए बुद्धिमान व्यक्ति दीवो उलवाई नहीं जाए परंतु तो दीवो कायम ने माटे हेलाकतो रहनारो हालेलुया 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 तो आपा वचने हूँ बीजो समूएल एमनो 22 अध्याय Praise the Lord. અને 27 કલમ 26-27 कलम दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है દેવા વચન અંદર આપા એક હે માયાળુની સાથે તમે માયાળુ દેખાશો આમેન આમેન જો આપે જીવન અંદર દયા હે આપે જીવન અંદર સારાવાના હે ત્યાં સારાવાના દ્વારે બીજો વ્યક્તિ પણ તેજ પ્રમાણે ત્યાં સ્વભાવ અંદર ચાલી શકે હે અને ત્યાં બી વર્તણૂક બદલી શકે હે અને મયાળુ જીવનથી પણ જીવી શકે હે આમેન આપે સ્વભાવ જોડો હે તોડો બીજો વ્યક્તિ પણ તેજ પ્રમાણે ચાલનારો તો દેવા વચન અંદર કે લખ્યો શુદ્ધની સાથે તમે શુદ્ધ દેખાશો આમેન શુદ્ધ વ્યક્તિની સાથે તમે મુલાકાત ઓરી તો તે વ્યક્તિ પણ શુદ્ધ બની જાય તે વ્યક્તિ પણ તૈયાર હોઈ જાય તે વ્યક્તિ પણ દેવા આવાજને બનાવી શકે આમેન આમેન જોવે આપા આત્મિક વ્યક્તિની સાથે વાત કોતે હે તો ત્યાલ બી આત્માનો મોબાઈલ અંદર ગોઠુસ બે તેરું બી ત્યાં આત્માનો अनुभव को है हालेलुया काका शब्द अंदर ओड़ो अभिषेक है प्रियो शब्द अंदर ओड़ो सामर्थ्य है क्या सामर्थ्य शब्द ने वनातानी साथे ती व्यक्ति प्रभु में आत्मा नो अनुभव कोई सके है तो आत्मिक व्यक्ति साधारण नहीं है आत्मिक व्यक्ति देवाही ने डायरेक्ट आवाज वो नहीं ने एक भी जालती आंखी सके है अंति व्यक्ति पण आत्मिक बनी सके है तो ये संगति आत्मिक संगति अंदर अपन जोड़ाले है तो आत्मिक संगति में योग शुद्धता पवित्रता चोखो मन અને પરમેશ્વરા તરફથી આપા યોગ યોગ ગોઠ સમજીને બીજાલ આખનારે બની શકો આમેન આમેન આપા શુદ્ધ જીવન જીવતે हैं परंतु બીજાઓને માટે પણ આપા આશીષનો કારણ બનવું કાકા દેવ ત્યાં લોક હાલ પૂરી રીતે તૈયાર કો હે આમેન અને જે વ્યક્તિ આત્મિક સંગતિમાં નહીં હે આત્મિક રીતે નહીં ચાલી શકે તો ચાલતા ચાલતાથી થાકી જઈ શકે કાકા યોકલાપણાનો જોવે જીવન
जीवा लागते हैं ते टाइम में हर एक प्रकारना विचारो येता प्रार्थना जीवन माने दूर होई जाय ते टाइम में पण अंधकार नजीक या मागे है परंतु प्रियो जो वे संगतीमय रहो आत्मिक रीता आपण આગલા વધો અવાજ વાણી વનાઈને આગલા ચાલો તો કોઈ આપણ ડરાવી નહીં શકે ઈશ્વર સામર્થ્ય પરમેશ્વર આપે આ રહે આમેન સામર્થ્ય પરમેશ્વર આપે આ રહે કોહડી બી મુશ્કેલી પરંતુ આપણ વિશ્વાસ રોય કાઈ નહીં પ્રભુમાં બની રોય પ્રભુમાં મને પાર કોઈ દી કાકા આત્મિક સંગતિ ઈ ખૂબ આપને કાઈ નહીં કે લાગે પરંતુ ખૂબ મજબૂત સંગતિ રોય આત્મિક સંગતિમાં असंख्य दूतोनी पण हाजरी रहे आमेन असंख्य दूतोनी पण उपस्थिति रहे અને તે ઉપસ્થિતિને આપા ઘણીવાર આપે આખો દ્વારે આપા એ શકે છે જો વેદાસુભાઈ તામ સેમિનાર आता या उपवास प्रार्थना आती ती मला खास मालूम नहीं परंतु वाय हानी पोयरी आती ही बोटली होली पोयरी आती आणि ती हे के आखे कमाए हे के देख्या ये दूत उती पोड़िया અને ચારે તરફ દૂત ફિરતા હતા આજે દેવા ઉપસ્થિતિ જાર હોય તા અસંખ્ય દૂતો પણ ઉતતા હાલેલુયા દૂત હાજરી હોય દેવા હાજરી તો હે જ પરંતુ સુરક્ષાને માટે દૂત પણ येता અને ત્યાલ આપે ખુલ્લી આંખથી આપા એ શકતે હે માયાળુ લોક આજે आत्मिक लोग मयाळू बनता आत्मिक लोग शुद्ध बनता आत्मिक लोग दुनिया गोठी थी अलग हो जाता आत्मिक लोग आत्मा नी खोज नंदर होता आमेन आत्मा नी खोज नंदर योग योग आत्मा बचा जोजे योग योग आत्मा प्रभु नी पासे या जोजे ई आत्मा नी खोज आत्मिक लोक होता तो प्रियो आजे का परमेश्वरामय आपा बनी रहो ई संगति में आपा बनी रहो तो परमेश्वर आपे जीवन अंदर अद्भुत काम करी आमेन आमेन नूहनु परिवार आत्मिक संगति नंदर आता हालेलुया देवा रीत्या संगति आती पूरा परिवार नी संगति ईश्वर नी साथे आती અને પૂરો પરિવાર આત્મિક આતો પ્રિયો અને તી સેલ્લે પરમેશ્વર ત્યાલ બચાવ કોયો આજ આત્મિક લોકાં સેલ્લે દેવ બચાવ કોઈલે હાલેલુયા આત્મિક લોકાં લાહાટી દેવ ये रोयलो हे शारीरिक रीते चालणारा लोकां लाहाटी देव नाहीये प्रिय आत्मिक रीते चालणारा लोकां लाहाटी देव महार ये रोयलो हे आमेन नूहनु परिवार पूरा परिवार देवनी साथे संगति नंदर आतो देवा आवाज वनातो आतो ओलहोस नाही परंतु पूरी रीते पालन कोणारा आतो આજે આપા વનાઈલે જહે અને ગો જઈને પાછા આપા વિહરાઈ જાજે આજે વાણી કાઈ એની કાઈ નહીં કે પરંતુ દેવા વાણી જીવતી જાગતી હે देवा वचन जीवतो है ती वचन आपा पूरी रीते ध्यान राखो तो सेल्ले नूहनु परिवार बची गयो ते केस आपा पण बची जहा आपे परिवार पण बची जाय या हाटी विशेष कोण आत्मिक संगति नंदर आत्मिक लोकाहारे मिळनु सोडनु नाही परंतु आत्मिक लोकाहार आपा मिळते रोते आत्मिक लोकाहारे आपा कायम ने माटे रोते काका मैं हानि आती तो मैं देखियो माँ आई द्वारे काम उसबे प्रार्थना होय अन्य भाषा नंदर अन्य भाषा नो अर्थ काय है ती हम जा हाटी खूब लोग ये हमें गो आँखों गू बोराई जाए खूब लोग ये आखो रात भी माँ हो तिहारे गोठ कोई प्रार्थना काय जाए आम्ही तो प्रार्थना गो है आणि आपा पासे जात्या गो जाते रहते परंतु ते टाइम में प्रार्थना कोई पासे काय कोई आखे बहुन गोठ कोई आजे प्रार्थना काय जाए देवाय देव काय बोल्यो का हाटी देवाय कोही वाणी शब्द वाचा काय देना અને તે વાત કોતા કોતા આખો રાત વીતી જાય અને પ્રિયો તી સંગતિમાં ખૂબ લોક બની રહ્યા તી સંગતિમાં ઘણા લોક નહીં બની રહ્યા અને નહીં બની રહ્યા त्या लोक खूप गंभीर परिस्थिती येली हे प्रिय आजे भी हमारे हे आत्मिक संगतीनो अनुभव कोया पासे आत्मिक संगति में नहीं बनी रोय तो त्या दशा बदलाई जाय અને ती आत्मिक रीते पूरो पड़ी जाय आत्मिक रीते त्या खूब नुकसान होई जाय जो आत्मिक संगति में आपा येने है અને प्रभु में चाला मांगते हैं तो अंत शुद्ध आपा बनी रहो आमेन અને अंत शुद्धि बनी रहो तो परमेश्वर आपा डबल सामर्थ्य को बोल दिया आमेन छेल्ले सुधु बनी रहो ये संगति में तो परमेश्वर नो पराक्रमी आत्मा आपे मध्य उती पड़ी आमेन
આમેન. દેવા વચન અપાય હું બીજો રાજાનું પુસ્તક એમનો બીજો અધ્યાય અને 9મી કલમ. उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, હમ इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, હમ जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। હમ एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। દેવના વચન અંદર એ સુંદર લેખવામાં આવેલો છે પ્રિયો. તેઓ પાર ઉતર્યા પછી એમ થયું કે એલિયાએ એલીશાને કહ્યું, તારી પાસેથી મને લઈ લેવામાં આવે તે પહેલા તું માંગ. એલિયા અને એલીશાની ગાઢ સંગતિ હતી. હાલેલુયા. એલિયા અને એલીશાની એક મજબૂત સંગતિ હતી અને ત્યાં બેની સંગતિ હતી. ઓલી જ નહીં, ઈશ્વરની સાથે સંગતિ હતી. આમેન. અને એલિયા કોઈ રીતે ચાલે હે ત્યાં દ્વારી કાંઈ કામ હે એલિસાથી બાતો એ તો આતો ત્યાં ઉઠનું ત્યાં બોહનું ત્યાં સેવા ત્યાં બાતો ચાલ ચરિત્ર આખો એલિસા એ તો આતો. પરંતુ તે ટાઈમે એલિસાએ બરાબર દેખ્યો કે એ વ્યક્તિ એલિયા આત્મિક માહુ હે, દેવારે કાયમને માટે સંગત નંદર રોનારો વ્યક્તિ હે અને પરમેશ્વર ખાસ પાત્ર હે. એ એલિશાએ પોતાના મન અંદર વિચાર કર્યો અને પ્રિય ત્યાં ખૂબ ટાઈમ સુધી, ટાઈમ એ ના લખેલો હોય પરંતુ ખૂબ ટાઈમ સુધી ત્યાં સંગતિ હતી અને ત્યાં આ પ્રભુની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા. અને યોગ ટાઈમ એનો તોવે એલિયાને પરમેશ્વર અહીં ઉઠાવેલા હાટી आज प्रभु परमेश्वरनी जी इच्छा હતી ती इच्छा प्रभु पूरी कोनारो હતો. ત્યાં પોયલો પ્રબોધક લોક એલિસા લે કે આખે કા તો જ આપણ બીજો અધ્યાયને 6ઠી કલમ વાંચો. અને એલિયાએ તેને કહ્યું કે કૃપા કરીને તું અહીં થો. દેવા વચન અંદર પ્રિય હે કે લેખલો હે કા ગુરુને તો એને ઉઠાવી લેવામાં येनारो હે. પ્રબોધકની ટોળી હે કે આખે का तो जो गुरु है, तो जो मालिक है, तो जो मेन व्यक्ति है त्या योगથી ઉઠાવી લેવામાં येनारो है. परंतु एलिसा का आखे तीमान मालूम है आत्मिक व्यक्ति प्रभु परमेश्वर आत्मा में जाणको है. आमेन आमेन. एलियाल उठावी लेવામાં येनारो હતો. પ્રબોધક લોક કહાય પણ આખ્યો અને એલિસાલ પણ માલુમ હતો કે માં ગુરુ જો હે એલિયા ત્યાલ ઉઠાવી લેવામાં येनारो હે. અને એ પ્રમાણે એલિસાને પણ ખબર હતી કે એલિશા પણ આત્મિક વ્યક્તિ હતો, દેવા સંગત અંદર રોનારો વ્યક્તિ હતો, દેવા ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલનારો વ્યક્તિ હતો. યા હાટે આત્મિક ગોઠ ત્યાલ પણ માલુમ હતી. તો આજે એ જ પ્રમાણે દેવની મરજી કાય હે आत्मिक लोकाल देवा आत्मा ही काढ़े. आमेन आमेन. आत्मिक लोकाल योग व्यक्ति ही काढ़े है के नहीं देवा आत्मिक माहे जोले भी है. आत्मिक संगत नंदर जोड़ाला लोक है, देवा उपस्थिति में बोहनारा लोक है, देवा इच्छा प्रमाणे चालनारा लोक है. ત્યાં દેવ યોગ બાબત જાણતો છે. આમેન આમેન. અને દેવા વચન અંદર કે લખ્યો કા યર્દન નોય પાર ઉત્યા પાસે એલિયા એલિશા લાખ્યો કા સમય યઈ ગયેલો હતો અને એલિયાલ આત્મા આગતો હતો કા ટૂંક સમયની અંદર આમી પાસે ઉઠાવી લેવામાં येनारो છે. અને તે ટાઈમે એલિયા એલિશા લે કે આખ્યો કતો હિને માન લઈ લેવામાં ઈ ત્યાં બોયલા તું કાઈ को माग आई तो हाटी काय कोई सकूं. प्रियो आत्मिक मां हो, आत्मिक माहा माटे भलाई ની ઈચ્છા કો હે. આમેન. કયા વ્યક્તિનો બી ભલાઈ ઉસબે
या व्यक्ति नो भी सारो उसमें ई बातों आत्मिक माहु विचार को है, परंतु जी माहु आत्मिक नहीं है प्रियो, ती व्यक्ति भलाई ना शब्द त्या मुख माने नहीं नेगे અને ભલાઈ ને માટે તી ઈચ્છે પણ નહીં, પરંતુ આત્માની પ્રેરણા દ્વારે આત્મા પ્રેરણા को है એલિયાલ અને એલિશા ને કે આખે કતોહીને ઉઠાવી લેવામાં ये त्या પોઈલો તું માગ આય તો હાટી કાઈ કોઈ શકું, પરંતુ એલિશાએ આખ્યો કૃપા કોઈને તો જો આત્માનો બમણો હિસ્સો મારા પર ये પ્રમાણે એલિશા मांग को है प्रियो। आज आपा आत्मिक व्यक्ति है, आपा पण ई मांग को ते देवाला पाई आखते का प्रभु आम आत्मिक संगति ने अंदर खूब वर्षे होई चुकले हैं, खूब वर्षे होई चुकले हैं, आमान कोई आत्मा नो अनुभव नहीं है, आत्मा नो सामर्थ्य नो अनुभव नहीं है, परंतु हे परमेश्वर पिता तू आम हवे दया को आत्मा नो डबल सामर्थ અને આત્માનો ડબલ અભિષેક કોઈ તો આમ હાલ બોઈ દે આમેન। તો દેવ આજે આત્માનો સામર્થ અને આત્માનો અભિષેક કોઈ આપ હાલ બોઈ દે આમેન। જેવી રીતે એલિશાએ માંગ કોયો તે કે આજે આત્મિક લોક આજે માંગ કોઈ का समय ये गोइलो है, समय बीती जाए पासा आपा सामर्थ नो मांग को हो, अभिषेक नो मांग को हो, परंतु प्रियो द्राक्ष रस ની ઉપજ બંધ હોનારી है, त्या પોઈલો આશીર્વાદ ઉતતા બંધ ઓરી, त्या પોઈલા આપા દેવાવે માગતે का प्रभु આજે આશીર્વાદની બારીઓ ખોલી દેલી है आमेन। આશીર્વાદના દરવાજા ઉગડી ગયેલા है, યોક ટાઈમ ઓહડો ઈ દરવાજા બંધ હોઈ જાય પાસે કાદા અવાજ દેવો નારો नहीं, समय देवाय आपहान देलो है, आज आपा प्रभुल पुकारते समय आतो एलिशाए आख्यो का कृपा कोई आत्मानो बमणो हिस्सो मावे उती पोड़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मानो डबल अभिषेक आत्मानो डबल सामर्थ जोवे उते है तो वे शब्द सह के दी व्यक्ति बोले है अने चमत्कार होता। आमेन आमेन। हाँ पा वाचो 10મી કલમ। એલિયાએ કહ્યું કે તે જે માંગણી કરી છે તે ભારે છે, તો પણ જો તારી પાસેથી લઈ લેવા તો મને તું જોશે, તો તને એ પ્રમાણે થશે। આમેન। તું એ તે ખૂબ ભારે માંગણી કોલી है, परंतु योग शरत काय शरत मान तो ही ने उठावी लेता जोर तू देखे है तो जीवन में कहां मोरी। आमेन आमेन। અને એલિશા પોતાના મન અંદર તે પૂરી તૈયારી કોઈ લીધી કા એલિયાલ ને ઉઠાવી ले त्या પૂર્વે પરમેશ્વર આવે તે પૂરી રીતે માંગ કોયો અને જે કે એલિયાલ ઉઠાવી લેતો તે કે આત્મિક ડોળા ત્યાં ઉગડી ગયા। આમેન। એલિશાના પ્રથમ આત્મિક આંખ ખુલી ગઈ, જોવે માં હું આત્મિક સંગતિ ની અંદર રહે આત્મામાં આગલા ઓદા માગે है त्या व्यक्ति ने आत्मिक आंख खुली रहे। आमेन। आत्मिक आंख प्रभु खोली दे है अंति आबे हुब देवा दर्शन ही सके है। आ देवा वचन अंदर है के लिखियो एलिशाए हाँ ओ माइक्रोफोन दा પણ જો તું નહીં જોશે પણ તું નહીં જોશે તો એમ નહીં બનશે, તો એમ નહીં થશે, એમ નહીં બનશે। જો તું નહીં मान जाता जर तू नहीं ए है तो जी मांग है ती पूरी नहीं हो रही, परंतु मान उठावी लेता એટલે का एलिया आखे है का मान उठावी लेता तू जो वे देखे है तो वे तो जीवन अंदर ओ अधिकार ओ अभिषेक उतना रहे। आमेन आमेन। देवा वचन अंदर है के लेख्यो आप આગલા વાંચો। તેઓ વાત કરતા કરતા હજુ આગળ ચાલ્યા જતા હતા એટલામાં એમ થયું કે જુઓ અગ્નિરથ તથા અગ્નિઘોડા દેખાયા। હાલેલુયા કે ગોઠ ગોતા જાતા આતા ઓલહી જવાયમાં કાઈ દેખાયો
અગ્નિ ઘોડા અને અગ્નિ રથ દેખાયા. હાલેલુયા. એલીશા અગ્નિ રથને એ શકે પ્રિયો, અગ્નિ ઘોડાને એ શકે. આગ અને આગ આજુબાજુ તો એ હે કાકા ત્યાં આત્મિક ડોળા ઉગડી ગયા. હાલેલુયા. આજે આત્મિક સંગતિની અંદર આપા રહો, આપે બી આત્મિક ડોળા ઉગડી જાય. આમેન. આપા બી આત્માની આગને એ શકો. કદી જ આપણે આત્માની આગ નહીં દેખી રહી, પરંતુ સંગતિમાં રહીને પ્રાર્થના કો આગને ઉતતા આપા દેખી શકો, આગને હિલાવતા આપા દેખી શકો, આગને બળતા આપા દેખી શકો. આપા બી આગ હિલગાડો આનેથી આગ બળતી અને બળતી જાય. આમેન. દેવાય આપા આગ બનાવલે હે. આમેન. દેવાય આપા काय બનાવલે હે? આત્માની અગ્નિ. કहा का આપે પરમેશ્વર आग है. हालेलुया. आपे परमेश्वर भस्म कोनारो आग है, परंतु काल भस्म कोरी जे आत्मिक माहू नहीं है, जे प्रभुना डर नंदर नहीं है, प्रभुना विरोध नंदर काम को है, त्याल बाड़ी ने भस्म कोई दी. परंतु जे आत्मिक माहू है તે આત્માની આગમાં હિલાવતો અને હિલાવતો રહે. હાલેલુયા. તું પોતે પણ હિલગી અને બીજાલ બી આત્મામાં હિલગાડી. હાલેલુયા. ઓહડી આત્માની આગ આપવામાં જોશે તો આપા પણ હિલાવશે અને બીજા આત્મિક લોક ત્યાં પણ આત્માની આગ કોઈ હિલગા લાગે. હાલેલુયા. હાલેલુયા. એવા વચન અંદર લખ્યો, જુઓ અગ્નિ રથ અને અગ્નિ ઘોડા દેખાયા. અને પ્રિયો દેવા વચન અંદર હે કે લખ્યો તે હા તેઓએ તે બેને જુદા પાડી દીધા. તેઓએ તે બેને શું કર્યા? જુદા પાડી દીધા. અગ્નિ ઘોડા અને અગ્નિ રથ એનો આત્માની અગ્નિ, આત્માની આગ ઉતી પડી પ્રિયો. સ્વર્ગમાં ને આત્માની આગ લાહાટી એલિયા લાહાટી એની. આમેન. આમેન. આમી આપા દેવલા એનારો હે તો મહિમાના વાદળ અંદર એનારો હે. હાલેલુયા. અને મહિમાના વાદળ અંદર જોવે દેવ લાઈ તો આપા બી મહિમાના વાદળ અંદર આપે બી મહિમા એટલે દેવા પ્રકાશ થી આપા બી પ્રકાશિત હોઈ જાવ અને મહિમામાં આપા બી રૂપાંતર હોનાર હે. આમેન. યા શરીરા રૂપાંતર હોનારો હે. ઈ પાપી શરીરનો રૂપાંતર હોરી પે દુનિયામાં જીવતા જીવ આજ પાપથી અલગ રહો તો વે યા શરીરા રૂપાંતર અરીને તો નાય હોરી ગયો. શરીરમાં પાપ રોય, ગંદકી રોય, કિચડ રોય તો ત્યાં રૂપાંતર હોનારો નાય હે. પરંતુ શરીર પૂરો શુદ્ધ હોઈ જાય, નજર પવિત્ર હોઈ જાય, હાથ પવિત્ર હોઈ જાય. કાકા એલિયા પરમેશ્વરામાં પૂરો તૈયાર હતો. આમેન. આમેન. અને એલિયાને લાહાટી અગ્નિ ઘોડા અગ્નિ રથ એનો આત્માની અગ્નિ અંદર એલિયા વંટોળિયામાં ઊંચે ઉઠાવાઈ ગયો અને એલીસા પૃથ્વી પર રોઈ ગયો. અને કહે બાપ રે બાપ. યોક ટાઈમ એવો હે કે યનારો હે પ્રિયો એલિયા ને એલીશાનો હોયો તે કે આપે માટે પણ ટાઈમ યનારો હે. આપે આરે આત્મિક લોક ઉઠાવાઈ જાય અને સંસારિક રીતે ચાલનારા લોક પૃથ્વી पे રોઈ જાય તો આપા બી આખો આબા આબા મહાન તું કહા છોડી દેને આ મહાન બી લઈ લે આમાં બી સંગતિ માં આતે આમાં બી આ રેજ પ્રાર્થના કરન જાજે આ રેજ મીટિંગ આલ જાજે મારી ઉઠાવાઈ ગઈ અને આઈ કહા રોઈ ગઈ અને કહા રોઈ જા આપા પ્રિયો આપે જીવન અંદર કોઈ બી મલિનતા પૃથ્વી ખેંચી પાડી જોવે आपे जीवन अंदर मलिनता नहीं है, पवित्र जीवन है तो वे आपा उठावाई जाना रहे. परंतु इत देवा योग योजना आती प्रियो का एलिया वे देव प्रसन्न होयो અને એલિયા શરીરા સમતે ઉઠાવી લેવામાં આવેલો છે. પાછી એલિયા પૃથ્વી पे येणार. ઘણા લોકો આગતા એલિયા અને મુસાઈ પરંતુ આત્માની પ્રેરણા દ્વારા આખું આય તુમાલ एलिया ने हनोक येणार आहे. जहाँ शरीर समझे ऊंचे गोयला है त्या शरीर सोडा हाटी पासा येणार आहे. कहा का शरीर स्वर्ग नंदर नाही आणि आत्मा स्वर्ग नंदर जाणार आहे. खूप लोग अभ्यास प्रमाणे आखते हैं का मूसा आणि एलिया ये, परंतु मान देवा आत्मा जी आखे ते प्रमाणे एलिया ने हनोक येणार आहे. कहा का हनोक पण शरीरा समझे ઉપર આકાશ અંદર ગયેલો છે તો પણ શરીર સોડા હાટી ઈ કાકા હનોક દ્વારે પણ અદ્ભુત ચમત્કારો લાહે અને હનોકનો જીવન પરમેશ્વરલ ગમ્યો અને હનોક
परमेश्वरा संघाते चाले. हालेलुया. जी माहू देवा संगतीमय रहे, संगत नंतर चाले, देव त्यावे खुश होई जाय. तो आत्मिक संगती नंतर जोडाला लोकां जो देवच्या आकाश माने हे तो देव खुश होई जाय. हालेलुया. हालेलुया. आत्मिक संगती नंतर चालणारा जे लोक हे त्या प्रिय आत्माना आवाज वाणी बोनाय પ્રભુમય બની રોય અને પ્રભુમય ચાલી ત્યાં માટે ઉત્તમ અને ઉત્તમ નગર જે થોલો હે તે નગર નંદર પ્રવેશ કરી. દેવા વચન અંદર હે કે લેખ્યો કા એલિયાલ શરીરા શમતે ઉપર ઉઠાવી લેવામાં આવેલો હે અને તો પાછો પૃથ્વી पे त्या शरीर सोडा हाटी. પરંતુ ઈશ્વરની જે યોજના હતી તે યોજના પ્રમાણે એલિયાલ સ્વર્ગ અંદર ઉઠાવી લેવામાં આવેલો હે અને એલિયાની સાથે એલિસા સંગત અંદર રોતો હતો અને त्या સંગતીમાં જો એ ચાલતો હતો તો એ પ્રિય એલિયા દ્વારે નહીં કામે જાય તે એલિશા દ્વારે જાય. આમેન. તો સંગતીમાં आपण જોડાઈ રહો તો સંગતીમાં જે કામ ઓરી त्या કોતે બોહીન વનારા દ્વારે ઉત્તમ કામ હોનાર હે. આમેન. આમેન. અને તી કાર્યને માટે આપણે તડપી રોઈલે હે કા પ્રભુ ઈ સંગતીમાં યોક નવો કાર્ય તો પ્રગટ કો. હાલેલુયા. પરંતુ સંગતીમાં કમજોર નહીં પડવું. કામ તે હે જ આપે. आपा धरती पे है तहाँ काम रोनारो है, परंतु आत्मिक संगति थी जो आपा अलग होई हाँ तो शैतान कोई भी रीता अपन पकड़ी सके है, विचारों अंदर पकड़ी सके है, कोई सपना द्वारे हैरान कोई सके है, कोई भी रीता अपन दबाव कोई सके है आणि संगति थी अपन अलग कोनारो. परंतु जी व्यक्ति आत्मिक संगति में बनी रहो प्रभु त्याल ऊंचाई पे ले जाए. आमेन. का एलिया ने एलिशा ने होड़ी संगति आती का एलियल उठावी लेवामां एनो, परंतु एलिशा पे आत्मानो डबल अभिषेक होती. आमेन. एलिशा पे आत्मानो डबल सामर्थ होती, आत्मानो डबल अभिषेक होती. અને પ્રિય દેવા વચન અંદર હે કે લેખ્યો का एलिया द्वारे महान मोठे कामे जाय. आमेन. एलिशा द्वारे महान मोठे कामे जाय, एलिया द्वारे पण महान मोठे कामे जाय. परंतु एलिसा त्या साथे साथे चालतो હતો. बनी सकतो तो एलिसा आत्मिक लोकांहारे नाही रोतो तर त्या द्वारे काम होतो का ना. परंतु एलिया સાથે સંગતિ અંદર હતો અને તી એન त्या જીવનને પૂરો તૈયાર કોયો, પ્રભુની સંગતિમાં બી તો જોડાઈ ગયો અને છેલ્લે એલિયા ઉઠાવી લેતો. પરંતુ એલિશા દ્વારા અદ્ભુત ચમત્કાર જાય. તો આજે પરમેશ્વર આપે જીવન દ્વારા મહાન મોટો કામ કરી. અમે જોવે મૂસાનો આયુષ્ય પૂરો થયો તો એ મૂસા પ્રભુના ગો ચાલ્યો જાય, પરંતુ યહોશુઆ દ્વારા અદ્ભુત કામે હોતે. આમેન. અને આયુષ્યના દિવસોના અંદર દેવા વચન અંદર હે કે લખ્યો કે યહોશુઆ તો જોલાબી જિંદગીના દિવસો હે, આખા દિવસોના અંદર આ તો આરે રહે અને દુષ્ટ તો આગલા ટીકી નહીં સકી. એ કે યહોશુઆની સાથે દેવ કરાર કો એમ આજે દેવ આપ્યારે કરાર કરેલો હે કે દુષ્ટ તમે આગલા ટીકી નહીં સકી. આત્મિક લોકો સંગતિમાં જો આપા રહો તો આપા હિલાકતે રહો. દુષ્ટતાના ભલાઈ બળીને ભસ્મ હોઈ જાય. કાકા આગારે કોઈ રોવી શકે કા ના. આગારે ખેલ કોનું आसान गोठ नहीं ती बड़ी ने भस्म होई जाणार. काका आग ती आग इत आत्मानी आग है. आत्मानी आग हिलगाड़ है भी અને નુકસાન બી કોઈ શકે હે. એ આત્માની જે આગ હે એ આગમાં આપા જોવે જઈ ટોલે હે તો ખૂબ સાવધાનથી આપા આગલા વધતે કે પ્રભુમય આપા વધતે અને વધતે જાતે. દેવા વચન અંદર હે કે લેખ્યો પ્રિયો એલિશા દ્વારે અદ્ભુત કામ જાયો. જાહે મસ્કરી કોઈ બાળક હાય તે બાળક માટે પણ આજે એલિશા બોલ્યો અને ત્યાં શબ્દ પ્રમાણે ત્યાં નુકસાન જાયો. એટલે દેવા લોકો સંગતિમાં જ્યાં લોક હે આત્માની સંગતિમાં હે ત્યાં જો કોઈ બી વ્યક્તિ મસ્કરી કરી તો દેવ ચાલાડી લે કા ના. દેવ નહીં ચાલાડી લે પ્રિયો. આ દેવા બાળક દેવા દાસ દાસી બોલી ત્યાં માટે નુકસાન હોનારો. પરંતુ આજે ખૂબ વિચારીને देवा दास दासी प्रार्थना कोते हैं. विरोध नंदर प्रार्थना नहीं कोई. देवा जे विरोध कोते हैं यहाँ भी भलो रांदे.
ત્યાં બી સારો રાંધે ये प्रमाणे आप प्रार्थना कोते हैं અને પ્રિયો દેવા વચન અંદર आप सुंदर एत हैं यहोशुआનું પુસ્તક आप કાઢते हैं તાકા સંગતિમાં જ્યાં લોક રોતા દેવ ત્યાં આયુષ્યના સર્વ દિવસો અંદર યહોવા ત્યાં આરેરો હોય યહોવા ત્યાં યોગ નવો બળ દે નવો સામર્થ દે यहोशुआ પહેલો અધ્યાય 5મી કલમ तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा हाँ जैसे मैं मूसा के संग रहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा हाँ और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा हाँ इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा हालेलुया हालेलुया દેવના વચન અંદર લખ્યો તારા આયુષ્યના સર્વ દિવસો ભર તારી આગળ કોઈ માણસ ટકી શકશે નહીં હાલેલુયા હાલેલુયા મૂસાના સહાયકારીને યહોવાએ કહ્યું હાલેલુયા મૂસાને મદદ કરનાર યહોશુઆને પરમેશ્વર તેની સાથે વાત કરે છે આમેન અને જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે એવું કામ પરમેશ્વર એમના હાથમાં સોંપે છે પ્રિયો તારા આયુષ્યના સર્વ દિવસોમાં હું તારી સાથે રહીશ આમેન દેવ આપે આરે રહી હાલેલુયા જોવે આપા આત્મિક લોકો હારે સંગતિમાં ચાલતે રહી હે योग टाइम ये तो बोझ अपावे भी ना रहे योग टाइम ये देव अपान काम होपी जे के मूसानी साथे यहोशुआ चालतो હતો અને જો મૂસા दुनिया सोड़ीने जातो रह्यो कि आयुष्य पूरो जायो पासे यहोशुआती काम देवा तरफ थी देवा में एनो अने प्रियो ई संगति में पण परमेश्वर ओहड़ी रीते यहोशुआ तैयार कोयो का देवा वचन अंदर है के लेख्यो तो आयुष्यना सर्व दिवस भर तारी आगळ कोई माणस टकी सकશે नहीं ओहड़ो अभिषेक यहोशुआ देवा में एनो आमेन आज अपहान पण देव ओहड़ो अभिषेक दी का आपे आयुष्यना बाधा ध्यान अंदर परमेश्वर नु सामर्थ आपे जीवन अंदर प्रगटोरी आमेन जी पाड़ी टकाई ती पोते पड़ी जाय परंतु देवा लोग कदी पण पडनारा नाही आमेन आत्मिक संगति अंदर ज्या लोग उभा रोयला है त्यान पाड़ा हाटी कोई ताकत नाही है काय कोई व्यक्ति ये त्याल पाड़ी सके आत्मिक व्यक्ति देवा सामर्थ्य कोई बोरालो व्यक्ति है आमेन आत्मिक व्यक्ति देवा आग कोई बोरालो है अने ती आग जोवे प्रगटो है तो वे देखा है का अरे व्यक्ति काय है देवा दासा तो दी ए के आख्यो योग बाय येनी अने ती जीजी कोनो आतो ती कोयो परंतु प्रियो ती पासे सेल्ले नमी जान घुटणे पड़ी काया खे खरेखर तो मैं यीशु ख्रिस्त है और तो मैं देवनी अग्नि है ये प्रमाणे ती कबूल कोयो देवा लोग आगे है आमेन त्यागला कोई व्यक्ति टकी नहीं सकनारो आत्मिक संगति अंदर ज्या लोग बनी रहे त्यामा ईश्वरनी अग्नि प्रगटो रे અને દુષ્ટતાના કાર્યો નાશ કોરા હાટી ઈશ્વરનો સામર્થ પ્રગટો રી કહા કા જે કે દેવા વચન અંદર લખ્યો મૂસા રે દેવ રોયો તે કે દેવ यहोशुआ પણ આખે કા આઈ તો આરે રહું આજે દેવા આપણ પસંદ કોઈ है आमेन પસંદ કોઈ है ત્યાં હાટી આપ આત્મિક સંગતિ અંદર જોડાલા લોક હે વધારે ટાઈમ ઓતો જઈ રહ્યો હે પ્રિયો आज परमेश्वर आपहान हिम्मतवान बनावे बलवान कोई जे के यहोशुआ लाख्यो का बलवान हो हिम्मतवान हो कहा का जी देश आई तुल देनारो है ती देश तू प्राप्त को है अन तू बीजहान पण क्या देश नंदर ले जाई सके आमेन घोड़ो अधिकार यहोशुआ ने देवा में आज ये संगति ना लो कहान ओहड़ोज अधिकार देवा में आमेन ओहड़ोज अधिकार प्राप्त होरी का आपा भी स्वर्ग देश नंदर पहुंचो अन बीजहान पण पहुंचाड़ो आमेन आमेन काका देवा वचन अंदर है के लिखियो का हिम्मतवान बना बलवान बना डरहामा डाबी ते के जमणी गम में फिरी आहा परंतु जो सीधो मार्ग देवा आपन देखाड़लो है त्या मार्ग पे आपा चालते रहते आमेन અને ઠેઠ સુધી જો આપા પહોંચો તો પરમેશ્વર નું સામર્થ આપે જીવન અંદર અવલૌકિક પ્રગટોરી અને દેવા વચન અંદર હે કે લખ્યો આ જીવચન તુલમય દેલો હે ઈ તો મુખામાને જાય जी देवा आपे जी गोट कोली है ये संगति में
ते योग योग गोठ ने आपा याद कोते देवा वचन ने आपा याद को हूँ तो परमेश्वर ई जी वचन है ई जी हृदय है या हृदय ने अंदर पूरो वचन ना कोई हृदय भराई से आमेन आमेन आप हाल कानी नहीं है तेहे का ई वचन कोवे प्रगट जायलो कोवे आखलो है के नहीं परंतु आत्मा अगवाई कोई आत्मा सूचवी અને દેવા આત્મા આપે જીવન અંદર કાર્યરત બને આત્મિક લોક આ જીવન અંદર પરમેશ્વર યા દિવસો અંદર અદ્ભુત ને અદ્ભુત કામ કોનારો છે તો જે કે એલિયાનો એલિયાનો જો અભિષેક હતો ત્યાં પોતે એલિશા पे ડબલ અભિષેક ઉત્યો તે કે આપે જીવન અંદર યા દિવસો અંદર આત્માનો ડબલ અભિષેકને પ્રાપ્ત કરવા હાટી આપા તૈયાર બનતે આમેન અને જોવે આપા પ્રાર્થના કહું મન દેવા એવો આવાજ દેલો હે કદમાં પ્રાર્થના કોરા કા સામર્થ તું દે અભિષેક તું દે આમાં તો સામર્થ કોઈ બોઈ દે તો અભિષેક કોઈ તું આમાં બોઈ દે યાદી હમા ઈ પ્રાર્થના આપા કહું ખરેખર અવલૌકિક કામ હોનારો હે આમેન અવલૌકિક કાર્ય પ્રભુ પ્રગટ કરી સંગતિમય લોક ઈ અને ત્યાં બી આત્મામાં તૈયાર હોય છે આમેન આત્મિક સંગતિ અંદર જોલા બી લોક જોડાઈ ત્યાં બી આત્મિક બની જાય અને આત્મામાં તૈયાર હોય જાય જે કે એલિયા આત્મિક વ્યક્તિ હતો ત્યારે એલિશા પણ આત્મિક બની ગયો મૂસા આત્મિક માહો હતો ત્યારે યહોશુઆની સંગતિ હતી યહોશુઆ પણ આત્મિક બની ગયો તે જ પ્રમાણે ઈ સંગતિ અંદર આપા જોલે બી સંગતિમાં જોડાલે હે દેવ આત્માનું કાર્ય પ્રગટ કરી આમેન અને આત્માના કામના અંદર પરમેશ્વર આપણા ઉપયોગ કરી આત્માને ગોઠ્યા ખૂબ ગહેરી आहे પરંતુ આત્મિક લોકો આ માટે ત્યાં ગોઠ્યા કઠિન નહીં લાગે આત્મિક ગોઠ્યા હમઝા હાટી દેવા જ્ઞાન આપે જીવન અંદર પ્રગટ હોય આમેન તો પ્રિયો આત્મિક સંગતિથી આપા દૂર નહીં જાઓ आत्मिक संगति में आप बनी रहो तो सेल्ले आप बची जाओ અને જ્યાં લોક આત્મિક સંગતિ અંદર ઈ ત્યાં પણ બચાવ ઉસવે જે કે નૂહનો પૂરો પરિવાર બચી ગયો તે કે આપે એરિયાના લોક બચી જાય એરિયાના લોકો માટે પ્રાર્થના કહો દેશ માટે પ્રાર્થના કહો દેશના લોક પણ બચે પૂરા ગુજરાતના લોક બચે મહારાષ્ટ્રના લોક બચે ઈ સંગતિ દ્વારે या एरियो आली से आमेन कहा का संगति में जो वे आपा रोते हैं तो वे शत्रु काई नहीं कोई सके परंतु जो वे संगति में आपा बारे निकलते हैं तो वे शत्रु पकड़ा हाटी कोशिश को है जे के का जानवर है जो वे जंगल अंदर रोते हैं અને ત્યાં વાઘ जो है ते ત્યાં पकड़ दौरा जाए तो वे का वाघ ત્યાં એહત હે કો હે કોઈક જાનવર સૂટો પડી જાય તે ત્યાં પકડી લાવ એ પ્રમાણે અને જાનવરે ગાભરાઈ જાતે હે અને યોગ જાનવર જો સૂટો પડે હે તો વે ત્યાં વાઘ આસાનીથી પકડી લે હે તે જ પ્રમાણે શૈતાનની ઘણા પ્રકારની ઈ સંગતિમાંને ભારે કોરાહાટી સંગતિથી દૂર કોરાહાટી શૈતાનનો પ્લાન હે પરંતુ ઈ સંગતિમાંને આ આત્મિક સંગતિમાંને ભારે નીંગી જહા तो शैतान पकड़े ले आत्मिक जीवन नो नुकसान हो रही परंतु आपा आज ये संगति में सेल्ले सुधु बनी रहो तो आपा भी आत्मिक हो जहां અને બીજા લોકો પણ આત્મા में तैयार आमेन आमेन